नमस्कार. आजच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करते. हा व्हिडिओ आहे हिज फर्स्ट फ्लाइट चा पार्ट 2. युनिट 1 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 1 मध्ये आपण वॉर्मिंग अप चिटचॅट आणि धड्याचा अभ्यास केला. या भागामध्ये आपण प्रश्नांची उत्तरं पाहणार आहोत आणि इंग्लिश वर्कशॉप वरती मी तुम्हाला गायडन्स करणार आहे. सुरुवात करूया प्रश्न आणि त्यांच्या उत्तरांना. पान नंबर 31 वरचे पहिले दोन प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न आहे, What did the young seagull feel? The young seagull felt certain that his wings would never support him. दुसरा प्रश्न आहे, Why did the young seagull feel hot? The young seagull felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. प्रश्न क्रमांक 3 आणि 4 आहेत पान नंबर 32 वरचे. What were the young seagull's parents doing? His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of a fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. चौथा प्रश्न, What were the young seagull's brothers and sisters doing? He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. पान नंबर 33 वरचा पाचवा प्रश्न आहे, What did he forget? Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrill. पान नंबर 32 वरती गेस द मीनिंग ऑफ असा एक प्रश्न आहे. त्याची उत्तर आहेत, सोरचा अर्थ आहे फ्लाय ऑर डाइव. दुसरा आहे मॅडन्ड बाय हंगर, त्याचा अर्थ आहे फेल्ट व्हेरी हंग्री. तिसरा आहे सीज्ड, टेक अ होल्ड और ग्रॅब. सुरुवात करूया इंग्लिश वर्कशॉपला. पहिला प्रश्न आहे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. प्रश्नाच्या पुढे मी टी आणि एफ अशी उत्तरं लिहिली आहेत. प्लीज चेक करा. पहिला प्रश्न आहे, द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द ॲबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. याचं उत्तर आहे ट्रू. बी, द यंग सीगल्स पॅरेंट्स गाइडेड अँड इम्प्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. याचं पण आन्सर आहे ट्रू. सी, when the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. याचं उत्तर आहे false. D, flying across the young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. याचं देखील उत्तर आहे false. प्रश्न क्रमांक 2 आहे, complete the following statements. याची डायरेक्ट उत्तरं मी दिली आहेत. मी प्रश्न आणि उत्तरं दोन्ही पण वाचते. A, the seagull is afraid to fly because he was not certain about the ability of his wings. B, young birds are afraid to make their first flight because they are not aware of their ability and they feel that they may fall. C, human beings find it difficult to face great challenges because they are afraid of failure. They lack in confidence and are unknown about their capabilities. Or they are unknown of their capability. Third question, read the following words carefully and make meaningful sentences of your own and write in your notebook. प्रत्येक शब्दाचा अर्थ देखील मी लिहिलाय आणि त्याच्या पुढे वाक्य देखील मी लिहिलेलं आहे. पहिला शब्द आहे plaintively, मीनिंग आहे एक्सप्रेस सॉरो. त्याचा वाक्यात उपयोग असा केलाय, Though Sri Ram was sent to exile for 14 years, he did not react plaintively after he returned. पुढचा शब्द आहे beckon, meaning आहे signal with hands or wave. Nature beckons us with her fragrance of the spring. पुढचा शब्द आहे monstrous, meaning आहे shocking. It is very monstrous to hear that a very naughty boy was excused for his blunder. पुढचा शब्द आहे curveting, meaning आहे leaping like a horse. The little injured bird were curveting in pain. पुढचा शब्द आहे wet, meaning आहे sharpened. Swords are wet during war. Brain can be wet by knowledge. पुढचा शब्द आहे sore,
मीनिंग आहे राइज रॅपिडली, ईगल्स सोर हाय अप इन द स्काय अँड फ्लाय अबाव द क्लाउड्स. चौथा प्रश्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केअरफुली अँड फिल इन द ब्लँक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रॅकेट. इथं खाली ब्रॅकेटमध्ये काही शब्द दिले आहेत आणि ते फिल इन द ब्लँक करायचे आहेत, योग्य ठिकाणी ते वापरायचे आहेत. मी डायरेक्ट उत्तरं सांगतेय आणि जे आन्सर्स आहेत त्याला मी अंडरलाईन देखील केलेलं आहे. ए, Arun is full of cowardice. B, the violin played very shrilly and merrily. C, Ravi said, are you really afraid of the dark? D, the whole village plunged into darkness. E, the lions devoured their prey hungrily. F, he skimmed through the report. G, one by one the stars appeared in the night. पाचवी ऍक्टिव्हिटी, रीड अबाउट द स्पेस मिशन ऑफ सुनीता विलियम्स. इमॅजिन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू हर. फ्रेम 10 to 12 interview relevant questions regarding her early life and training, her education, her actual flight into space, future plans, her message to viewers. 5 पॉइंट्स त्याने दिलेले आहेत. या 5 पॉइंटचा उपयोग करून आणि तुमच्या मनाचे काही पॉइंट्स ऍड करून 10 ते 12 प्रश्न तुम्ही तयार करायचे आहेत. अशा पद्धतीने ते प्रश्न असतील की तुम्ही सुनीता विलियम्स यांचा इंटरव्ह्यू घेताय आणि त्यांना तुम्ही प्रश्न विचारता. आता ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती स्टुडंट्स ऍक्टिव्हिटी आहे. सहावी ऍक्टिव्हिटी आहे, डिस्क्राइब इन युअर नोटबुक द चॅलेंजेस यू फेस्ड बाय लर्निंग टू राईड अ बायसिकल, स्विमिंग और एनी स्किल. टेक द हिंट फ्रॉम द वेब टू कम्प्लीट युअर राईट अप. दिस इज अ स्टुडंट्स ऍक्टिव्हिटी. आता ही ऍक्टिव्हिटी अत्यंत सोपी आहे. इथे साईडला तुम्हाला एक ट्री डायग्राम दिसेल किंवा वेब दिसेल. त्याचा उपयोग तुम्ही करायचा आहे आणि ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी आपण पहिल्यांदा शिकत असतो, जसं की आपण सायकल चालवायला पहिल्यांदा कसं शिकलो किंवा पोहायला पहिल्यांदा कसं शिकलो किंवा आईला आपण स्वयंपाकात कशी मदत केली आणि त्याचा अनुभव काय होता, त्यावेळेला आपल्याला काय काय अडचणींना सामोरं जावं लागलं, याचा एक तुम्हाला वेब बनवायचा आहे आणि तो इथं दिलेला आहे. त्याच पद्धतीनं तो फिल देखील करायचा आहे. 7th ऍक्टिव्हिटी आहे प्रोजेक्ट. परत स्टुडंट्स ऍक्टिव्हिटी आहे. ए आणि बी अशा 2 ऍक्टिव्हिटीज आहेत, त्या मुलांनी त्यांच्या मनाने करायच्या आहेत. लँग्वेज स्टडी. पहिला प्रश्न आहे, देर आर वर्ड्स दॅट हॅव द सेम प्रोनाउन्सिएशन बट डिफर इन स्पेलिंग्स. काही शब्द असे असतात की ज्यांचे उच्चार सारखे आहेत पण ते शब्द पूर्णपणे भिन्न असतात, त्यांचे स्पेलिंग्स देखील भिन्न असतात. दे आर कॉल्ड ॲज होमोफोन्स. त्यांनाच होमोफोन असं म्हणतात. आता होमोफोन हा वर्ड आपण स्प्लिट करूया, त्याचे 2 भाग करूया. होमो आणि फोन्स असे 2 भाग जर त्या शब्दाचे केले तर होमो याचा अर्थ आहे सारखं किंवा सिमिलर. फोन याचा अर्थ आहे साऊंड किंवा आवाज. सारखे आवाज असणारे, सारखे साऊंड असणारे हे वर्ड्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल FAIR फेअर आणि FARE फेअर. KNOW नो आणि NO नो. Sometimes the words have the same spellings and pronunciations but can have different meanings in different situations. कधी कधी असं होतं की शब्द एकच असतो पण तो वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरला जातो. त्या वेळेला त्याला म्हणतात होमोग्राफ. फॉर एक्झाम्पल वॉच. हा वॉच हा एकच शब्द आहे पण त्याचे 2 भिन्न अर्थ होतात. वॉच म्हणजे ऑब्झर्व आणि वॉच म्हणजे शोज टाइम. बी, फेअर म्हणजे नॉट व्हेरी गुड, नॉट व्हेरी बॅड. फेअर म्हणजे अन एक्झिबिशन अँड अ सेल ऑफ आयटम्स आणि फेअर म्हणजे ऑफ कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन. आता इथे एक महत्वाची नोट देखील त्यांनी दिलेली आहे. होमोफोन्स आणि होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन ॲज होमोनिम्स. म्हणजे जेव्हा एकत्र आपण याचा विचार करतो तेव्हा त्याला शब्द दिलेला आहे त्यांनी होमोनिम्स. आता तुम्हाला होमोफोन्स आणि होमोग्राफ यातला फरक नक्कीच कळाला असेल. होमोफोन म्हणजे काय आहे तर 2 भिन्न शब्द आहेत आणि त्या दोघांचे भिन्न अर्थ आहेत पण त्यांचा उच्चार मात्र सारखा आहे. होमोफोन मध्ये काय होतं, शब्द तोच आहे, स्पेलिंग देखील तेच आहे पण त्याचे अर्थ भिन्न भिन्न आहेत. इथं आपल्याला आता काही गोष्टी सोडवायच्या आहेत. त्या अशा, गिव्ह द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग. ब्ल्यू, ब्ल्यू. डिअर, डिअर. बीट, बीट. टू, टू. सन, सन.
लँग्वेज स्टडी मधली दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे फाइंड फ्रॉम द लेसन द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग. ए. पिक द होमोफोन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. आपण जो धडा शिकलो हिज फर्स्ट फ्लाइट त्यातनं आपल्याला हे शब्द शोधायचे आहेत की ज्या शब्दांचे उच्चार सारखे आहेत. आता इथे एक्झाम्पल्स आहेत आणि मी ते सांगितलेले देखील आहेत, लिहून देखील दिलेले आहेत. SEECSEAC, गुड गुड, देअर देअर, सीन सीन, वन वन, आय पीस पीस, थ्रू थ्रू, हेन्स हेन्स, नॉट नॉट. दुसऱ्यामधली बी ऍक्टिव्हिटी आहे एक्सप्लेन हाऊ द अंडरलाइन्ड होमोग्राफ्स डिफर इन मिनिंग. दोनच आहेत, दोन वाक्य आहेत आणि दोन्ही वाक्यामध्ये एकच शब्द वापरलेला आहे पण त्याचा अर्थ मात्र दोन्हीकडे वेगळा वेगळा आहे. ते वाक्य वाचते आणि त्याचा अर्थ देखील मी तुम्हाला समजावून सांगते. पहिल्यामधलं ए आहे ही सॉ हिज टू ब्रदर्स. सॉ चा अर्थ आहे टू सी. बी. द वुड कटर कट द वीक्ड ब्रांच विथ हिज शार्प सॉ. इथे सॉ चा अर्थ आहे शार्प इन्स्ट्रुमेंट किंवा करवत असं म्हणतो आपण त्याला. 2A. द बर्ड इंज्युअर्ड हिज विंग्स. विंग्स म्हणजे काय? पंख, ऑर्गन ऑफ बर्ड. बी. ही लिव्स इन द सी विंग ऑफ द बिल्डिंग. इथे विंगचा अर्थ आहे सेक्शन और पार्ट. 3A. द एरोप्लेन विल लँड ॲट 9 AM शार्प. इथे लँडचा अर्थ आहे ऍक्शन ऑफ कमिंग टू द ग्राउंड. बी. ही ओन्स 10 acre ऑफ लँड. इथे लँडचा अर्थ आहे प्रॉपर्टी, मालमत्ता. 4A. द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन वॉज ऑन अ लीव. इथे हेडचा अर्थ आहे चीफ किंवा प्रमुख. बी. ही बेंड हिज हेड डाऊन विथ चिन. इथे हेडचा अर्थ आहे पार्ट ऑफ द बॉडी किंवा डोकं आपण सर त्याला म्हणतो मराठीत. लँग्वेज स्टडी मधली तिसरी ऍक्टिव्हिटी आहे टेन्सेस वरती रिलेटेड. रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस केअरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स अँड फाइंड आउट द टेन्सेस इन द सेंटेन्सेस. मग दिलेल्या वाक्यामधले असे शब्द शोधायचे आहेत की जे वर्ब्स आहेत किंवा क्रियापद आहेत आणि त्यांच्या कोणत्या काळामध्ये ते वापरलेले आहेत ते देखील सांगायचं आहे. मी इथं त्या शब्दांना अंडरलाइन केलंय आणि त्याच्या पुढे उत्तर देखील लिहिलेलं आहे, तरी देखील मी वाचून तुम्हाला समजावून सांगते. ए. द सन वॉज नाव असेंडिंग द स्काय. वॉज आणि असेंडिंग, वॉज असेंडिंग, वॉज म्हणजे पास्ट आणि असेंडला ING लावलेला आहे त्यामुळे असेंडिंग असा शब्द तयार झालाय. त्यामुळे दिलेलं वाक्य जे आहे ते आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये. बी. स्टिल दे टुक नो नोटीस ऑफ हिम. इथे शब्द आहे व्हर्ब जो आहे किंवा क्रियापद जे आहे ते आहे टुक आणि दिलेलं वाक्य आहे किंवा दिलेला शब्द जो आहे तो आहे सिंपल पास्ट टेन्स. सी. शी इज स्टँडिंग ऑन अ लिटल हाय हम्प ऑन द प्लॅट्यू. इथे जर बघितलं तर इज आणि स्टँडिंग, इज दर्शवतो प्रेझेंट टेन्स आणि स्टँडिंग म्हणजे स्टँडला आपण ING लावलेला आहे त्यामुळे इज स्टँडिंग टुगेदर जो काही व्हर्बल फ्रेज किंवा व्हर्ब तयार होतो त्याचा टेन्स आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. डी. ही लीन्ड आउट ईगरली. लीन्ड हा व्हर्ब आहे, क्रियापद आहे. लीन हा बेस फॉर्म आहे आणि त्याला ED लावून त्याचा पास्ट फॉर्म तयार झाला म्हणून दिलेलं जे वाक्य आहे ते सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये आहे. ई. ही जस्ट फेल्ट डिझी. फेल्ट हा व्हर्ब आहे, फीलचा पास्ट फॉर्म आहे फेल्ट आणि म्हणून दिलेलं जे वाक्य आहे ते आहे सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये. पुढची ऍक्टिव्हिटी आहे ऍडव्हर्ब बद्दल. ऍडव्हर्बला मराठीमध्ये क्रिया विशेषण असं म्हटलं जातं. आता याचं डेफिनेशन काय आहे, याची व्याख्या काय होऊ शकते? An adverb is a word that tells us something more about a verb. क्रियापदाबद्दल जास्त माहिती सांगणारा हा शब्द असतो. Or an adjective or another adverb. किंवा आणखीन एखाद्या adjective बद्दल किंवा एखाद्या adverb बद्दल सुद्धा जास्त माहिती देणारा हा शब्द असतो आणि म्हणून त्याला adverb असं म्हटलं जातं. आता इथे एक एक आपण अभ्यास करणार आहे आणि जो फरक आहे तो फरक मी वेगळ्या वेगळ्या रंगांनी अंडरलाइन करून दाखवलेला आहे. अबाउट अ व्हर्ब, जेव्हा क्रियापदाबद्दल जास्त माहिती सांगणारा तो शब्द असतो तेव्हा तो ऍडव्हर्ब कसा असतो? ही रन्स फास्ट. रन्स हा व्हर्ब आहे आणि फास्ट हे ऍडव्हर्ब आहे. तो कसा पळतो हे सांगितलंय आणि म्हणून इट टेल्स अबाउट द व्हर्ब. द गर्ल्स सॅंग स्वीटली. सॅंग हा व्हर्ब आहे आणि स्वीटली हा ऍडव्हर्ब आहे.
कशा गात होत्या मुली त्याच्याबद्दल अधिक माहिती सांगितली आहे आणि म्हणून स्वीटली हा जो वर्ड आहे तो वर्ब बद्दल सांगतो आणि तो ऍडव्हर्ब आहे. सडनली द बेबी स्टार्टेड क्राईंग. सडनली हा ऍडव्हर्ब आहे आणि स्टार्टेड क्राईंग यातला हा वर्ब फॉर्म आहे. त्यातला स्टार्टेड हा नेमका वर्ब आहे आणि कसं रडत होतं, अचानक रडायला लागलं अशा पद्धतीने. अबाउट एन ऍडजेक्टिव्ह. जेव्हा एखाद्या विशेषणाबद्दल जास्त माहिती सांगणारा तो शब्द असतो किंवा जास्त माहिती देणारा तो शब्द असतो तेव्हा तो ऍडव्हर्ब कसा वापरला जातो? दिस चेन इज व्हेरी स्टर्डी. आता स्टर्डी हे ऍडजेक्टिव्ह आहे. स्टर्डी म्हणजे काय? एकदम मजबूत आहे. व्हेरी स्टर्डी म्हणजे काय? खूप जास्त मजबूत आहे. त्यामुळे व्हेरी हा ऍडव्हर्ब आहे आणि स्टर्डी हा ऍडजेक्टिव्ह आहे. द टी इज टू हॉट. हॉट म्हणजे काय? गरम. हा हॉट हा शब्द आहे ऍडजेक्टिव्ह. टू हॉट म्हणजे काय? खूप जास्त गरम. म्हणून हॉट हा ऍडजेक्टिव्ह आहे आणि ऍडजेक्टिव्ह बद्दल जास्त माहिती सांगतो. किती गरम आहे? खूप गरम आहे. त्यामुळे TOO हा ऍडव्हर्ब आहे. अबाउट अनदर ऍडव्हर्ब. आणखीन एखाद्या ऍडव्हर्ब बद्दल सुद्धा जास्त माहिती सांगणारा एखादा शब्द असू शकतो. यू शुड रन व्हेरी फास्ट. आता इथे यू शुड रन फास्ट असं म्हटलं तरी चालतं. फास्ट हा एक ऍडव्हर्बच आहे, पण पळायला हवं. किती जोरात? खूप जास्त, खूप फास्ट. आणि म्हणून यू शुड रन व्हेरी फास्ट मध्ये व्हेरी हा देखील ऍडव्हर्ब आहे, फास्ट हा देखील ऍडव्हर्ब आहे आणि म्हणून अबाउट अनदर ऍडव्हर्ब सांगणारा हा व्हेरी हा शब्द इथे वापरलेला आहे. अबाउट अ फ्रेज ऑर अ सेंटेन्स. एका अख्ख्या वाक्याबद्दल किंवा एखाद्या शब्दसमूहाबद्दल सांगणारा सुद्धा तो ऍडव्हर्ब असू शकतो. अनफॉर्च्युनेटली युअर आन्सर इज इनकरेक्ट. व्हॉट इज इनकरेक्ट? युअर आन्सर. व्हाय? बिकॉज इट इज रॉंग. सो अनफॉर्च्युनेटली इट इज रॉंग. ऍडव्हर्ब्स गिव्ह अस इन्फॉर्मेशन अबाउट. मग ऍडव्हर्ब आपल्याला माहिती देतात. कशाबद्दल? एखाद्या ठिकाणाबद्दल, ज्याला आपण प्लेस असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, गो देअर, तिथे जा. गो म्हणजे काय? जाणे. कुठे म्हणजे? देअर, तिथे. कम इन, ये, आत ये. टाइम, फॉर एक्झाम्पल, आय विल डू माय होमवर्क टुमॉरो. मी माझं होमवर्क करेन, पण कधी? उद्या. वेळ सांगितली गेली इथे. आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये ठिकाण सांगितलेलं होतं. आय नीड अ पेन्सिल नाव. मला एक पेन्सिल हवी आहे. कधी? आत्ता. काय सांगितली? वेळ सांगितली. अशा पद्धतीने ऍडव्हर्बचा देखील आपण अभ्यास करू शकतो. खूप छान आणि सोप्या पद्धतीने ऍक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून त्यांनी समजावून सांगितलेलं आहे. त्यामुळे यापुढे ऍडव्हर्ब्स शोधणं हे तुम्हाला खूप सोपं जाऊ शकतं. आपण टाइम आणि प्लेस बद्दल शिकलो. आता इथे आपण ऍडव्हर्ब ऑफ मॅनर बद्दल शिकणार आहोत. कशा पद्धतीने एखादी गोष्ट घडते. मॅनर ऑर द वे समथिंग इज डन. फॉर एक्झाम्पल, रीड स्लोली, वाचा सावकाश. राईट वेल, लिहा व्यवस्थित. डिग्री, फॉर एक्झाम्पल, द वॉटर इज टू कोल्ड. किती प्रमाणामध्ये? पाणी गार आहे. नुसतं गार नाहीये, खूप गार आहे. मेनी ऍडव्हर्ब्स एंड विथ ly. बरेचसे ऍडव्हर्ब्स असे असतात की जे ly ने एंड होतात. पण इथे एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायला हवी की काही काही ऍडजेक्टिव्ह देखील असे असतात की जे ly ने एंड होतात. आणि जे ऍडजेक्टिव्ह ly ने एंड होतात त्याचा ऍडव्हर्ब फॉर्म कधीही नसतो. सच ॲज स्लोली, ऍक्च्युअली, सरप्राइजिंगली, एक्सेट्रा. Like adjectives, adverbs can also be used in comparative and superlative degree forms. आपल्याला माहिती आहे डिग्री ऑफ कंपॅरिझन आपण नेहमी शिकतो. He spoke most impressively. कसं बोलत होता? Impressively. खूप प्रभावी पद्धतीने तो बोलत होता. They danced more gracefully. कसे नाचत होते? अत्यंत सुंदर पद्धतीने नाचत होते. पुढची ऍक्टिव्हिटी बघूया. Passive voice ची आहे. Many actions involve two peoples or things. One of that performs the action and one that is affected by the action. Example, Sonali ate the mango. Here the action of eating involves Sonali who eats and the mango which gets eaten. आता कधी कधी काय होतं, काही क्रिया अशा असतात ज्याच्यामध्ये दोन गोष्टींचा समावेश झालेला असतो किंवा दोन वस्तूंचा समावेश झालेला असतो किंवा दोन लोकांचा समावेश झालेला असतो. एक जो ती ऍक्शन करतो आणि दुसरा ज्याच्यावर ती क्रिया घडते. आता इथं त्याने एक्झाम्पल दिलेलं आहे, सोनाली एट द मँगो. सोनालीने आंबा खाल्ला. हिअर द ऍक्शन ऑफ इटिंग इन्व्हॉल्व्स सोनाली.
मग इथं जी क्रिया आहे त्या क्रियेमध्ये सोनाली इन्व्हॉल्ड आहे अँड द मँगो आणि आंबा याचा देखील समावेश आहे त्या क्रियेमध्ये विच गेट्स इटन. मग सोनाली खातीये आणि तो आंबा संपतोय अशा अर्थाने. आता या वाक्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सोनाली इज द सब्जेक्ट, सोनाली ही कर्ता आहे अँड मँगो इज द ऑब्जेक्ट आणि मँगो हे कर्म आहे ऑफ द वर्ब ईट आणि ह्यातलं क्रियापद कोणतं आहे ईट. When you want to talk about who performed the action, the doer of the action is the subject. कुणी ही क्रिया केली, कुणामुळे ही घटना घडली याच्याबद्दल आपण जेव्हा सांगतो त्यावेळेला ती ऍक्शन ज्याने केली त्याला आपण सब्जेक्ट असं म्हणतो. Sometimes you want to focus on the object. मग कधी कधी आपल्याला जास्त भर द्यायचा असतो तो कर्मावरती. त्यावेळेला काय होतं, the thing affected by the action. कुणावरती ही क्रिया घडलेली आहे, कुणावरती त्याचा परिणाम झालेला आहे. Then you make the subject of that sentence. मग ज्याच्यावरती ही क्रिया घडली त्याला आपण सब्जेक्ट किंवा कर्ता बनवतो. फॉर एक्झाम्पल, the mango was eaten. तो आंबा खाल्ला गेला अशा अर्थाने. You may or may not mention the doer. म्हणजे ज्याने ही क्रिया केली त्याच्याबद्दल तुम्ही लिहा किंवा न लिहा फारसा फरक पडत नाही. Here, Sonali or the person who ate it. मग हेच वाक्य आपण कशा पद्धतीने लिहू शकतो, आणखीन एका पद्धतीने लिहायचं झालं तर त्याला आपण बाय फ्रेज ऍड करू शकतो. कारण आधीचं वाक्य जे आपण लिहिलं की सोनाली एट अ मँगो ते होतं ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधलं, त्यामुळे सोनाली हा सब्जेक्ट होता आणि सोनाली ही कर्ता होती, तिने ती क्रिया घडवली असं सांगितलेलं आहे. इथे आपण मँगोला कर्ता करतोय पण मँगो सोनालीला खात नाहीये, त्यामुळे लिहायची पद्धत कशी असू शकते, द मँगो वॉज इटन बाय सोनाली. शेवटी काम कोणी केलं, सोनालीनेच केलेलं आहे, पण सांगायची पद्धत वेगळी आहे. सुरुवातीच्या वाक्यामध्ये आपण सोनालीला कर्ता केलं होतं, या वाक्यामध्ये आपण द मँगोला कर्ता केलंय, पण क्रिया करणारी व्यक्ती ही तीच आहे. This is a passive construction or passive voice. In this type of construction, the thing affected by the verb is the subject of the sentence and the verb is in the passive form. Be plus past participle. एक गोष्ट अत्यंत महत्वाची आहे जेव्हा आपण पॅसिव्ह व्हॉइसचा अभ्यास करतो त्यावेळेला. जेव्हा आपण पॅसिव्ह फॉर्म मध्ये एखाद्या सेंटेन्सचं कन्स्ट्रक्शन करतो, एखाद्या वाक्याची रचना करतो, त्यावेळेला काय लक्षात ठेवायला पाहिजे की नेहमी टू बी चा फॉर्म आणि त्याच्याबरोबर पास्ट पार्टिसिपल किंवा V3 किंवा क्रियापदाचं तिसरं रूप हे कंपल्सरी वापरलेलं असतं. आता ऍक्टिव्ह टू पॅसिव्ह जेव्हा आपण चेंज करतो तेव्हा पॅसिव्ह मध्ये 8 प्रकारचे टेन्सेस असतात. म्हणजे सिंपलचे 3, कंटिन्युअसचे 2 आणि परफेक्टचे 3 अशा पद्धतीने. अँड द डुअर ऑफ द ऍक्शन मे ऑर मे नॉट बी मेन्शन. खूप वेळा डुअर ऑफ द ऍक्शन हे अंडरस्टूड असतं. आता इथंच आपण पाहिलं ना, द मँगो वॉज इटन, आपण बाय सोनाली लिहिलंच नाही, फारसा फरक पडत नाही, त्यांनी ते अंडरस्टूड आहे. इन द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स ऑफ पॅसिव्ह व्हॉइस द डुअर ऑफ द ऍक्शन इज नॉट मेन्शन. या एक्झाम्पल्सचा आपण अभ्यास करूया. द प्लांट्स आर पॉन्ड. बाय हुम, बाय हिम, बाय हर, बाय देम याचा उल्लेख इथे केलेला नाही, पण दिलेलं वाक्य जे आहे ते पॅसिव्ह मध्ये आहे. कसं ओळखलं आपण, द प्लांट्स हा सब्जेक्ट आहे, आर पॉन्ड म्हणजे टू बी चा फॉर्म वापरलाय आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरलंय. बाय फ्रेज वापरला नाही वापरला फारसा फरक पडत नाही, दिलेलं वाक्य पॅसिव्ह मध्ये आहे. अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट बाय मी, बाय हिम, बाय देम काही वापरू शकता तुम्ही. आता इथे बघा, अ कप ऑफ टी हा सब्जेक्ट आहे, इज ऑफर्ड, इज हा टू बी चा फॉर्म आहे आणि ऑफर्ड हे पास्ट पार्टिसिपल किंवा V3 किंवा क्रियापदाचं तिसरं रूप आहे. याच्यावरनच आपल्याला कळतं की दिलेलं वाक्य जे आहे ते पॅसिव्ह मध्ये आहे. Many anecdotes related to Mark Twain are told by people असा अर्थ असतो त्याचा. इथे many anecdotes related to Mark Twain हा पूर्ण आपण सब्जेक्ट समजूया आणि are told हा इथं आहे तो व्हर्बल फ्रेज आहे. आर हा टू बी चा फॉर्म आहे आणि टोल्ड हा पास्ट पार्टिसिपल आहे, V3 फॉर्म आहे. त्यामुळे दिलेलं वाक्य जे आहे ते पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये आहे. If we wish to mention the doer in the passive sentences, we mention it by adding by before it.
तुम्हाला ऑलरेडी उत्तर सांगताना बाय ऍड केलेलं आहे. द प्लांट्स आर पॉन्ड बाय देम. अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट बाय अस. Many anecdotes related to Mark Twain are told by people. अजून एखादा एक्झाम्पल त्यांनी इथे दिलेलं आहे ते बघूया आपण. This pen was given to me by my aunt. तिथे आहे ना by my aunt, याला म्हणतात बाय फ्रेज. आता अजून आपण ह्या वाक्याचं नीट विश्लेषण करूया, नीट विचार करूया. This pen was given to me. This pen सब्जेक्ट आहे. Was given, was हे जे आहे ते टू बी चा फॉर्म आहे. गिवन हा आहे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किंवा पास्ट पार्टिसिपल किंवा क्रियापदाचं तिसरं रूप आहे. नोट दॅट ओनली ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स कॅन बी युज्ड इन पॅसिव्ह वॉइस. ट्रान्झिटिव्ह आणि इनट्रान्झिटिव्ह असे दोन प्रकारचे वर्ब्स असतात. तर जेव्हा आपण ऍक्टिव्ह टू पॅसिव्ह चेंज करायचं असतं त्यावेळेला जो वापरलं गेलेलं क्रियापद असतं किंवा वर्ब असतो त्याला ट्रान्झिटिव्ह असं म्हणतात. मग त्या ट्रान्झिटिव्हचा अर्थ काय? द ऍक्शन पासेस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. आपण बघितलं ना पहिला एक्झाम्पल, सोनाली एट अ मँगो. सोनालीनी केलेली ऍक्शन कशावर ट्रान्सफर झाली? मँगोवर ट्रान्सफर झाली. आणि म्हणून एट हा जो वर्ब आहे तो ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे. सोनाली एट स्लोली असं जर मी म्हणलं तर सोनाली हा सब्जेक्ट आहे, एट हा वर्ब आहे तसा ठेवलाय, पण स्लोली हा जो आहे तो ऑब्जेक्ट नाही. त्यामुळे ती ऍक्शन जी आहे ती सोनाली बरोबरच राहिली, ती कुठल्याही ऑब्जेक्ट वरती ट्रान्सफर झाली नाही. म्हणून दुसरं वाक्य जे मी सांगितलं तुम्हाला त्या वाक्यामध्ये वापरला गेलेला जो वर्ब होता त्याला इनट्रान्झिटिव्ह असं म्हणतात. मग जेव्हा आपण ऍक्टिव्ह टू पॅसिव्ह चेंज करतो किंवा पॅसिव्ह टू ऍक्टिव्ह चेंज करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये वापरला गेलेला जो वर्ब असतो त्याला ट्रान्झिटिव्ह वर्ब असं देखील म्हटलं जातं. युनिट 1 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 1 आणि पार्ट 2 अशा दोन भागांमध्ये मी या धड्याबद्दल तुम्हाला गायडन्स दिलेला आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटतो ते जरूर कळवा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.